Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of plant growth and mineral nutrition, lecture number 8. In this lecture, we will discuss about the vernalization. In previous lecture, we already discussed about the photoperiodism. Means already we know that number of environmental factors which are affect on the growth of the plant body. As they affect or they play very important role in the growth and different physiological process of the plant body, as well as these environmental factors which are also affect on the initiation of the flowering, means in the reproductive growth. In photoperiodism, we observe that the light which affect on the growth of the reproductive growth, means for the initiation of the flowering, the plant requires specific light period, and when the plant is exposed to this specific light period, then there is a initiation of the flowering. In this lecture, we discuss about the vernalization. Vernalization means and like the other environmental factors, also temperature which also affect on the plant growth, and especially this temperature which is affect on the initiation of the flowering. Already we know that there is a maximum, minimum and very less, that is the temperature which play very important role. Means minimum temperature आहे, त्याचबरोबर moderate temperature and maximum temperature. These three different, आपण जर बघितलं टेम्परेचर या तिन्ही वेगवेगळ्या टेम्परेचरचा, म्हणजे एकदम मिनिमम टेम्परेचर आहे, मॉडरेट टेम्परेचर आहे किंवा मॅक्सिमम टेम्परेचर आहे, विच अफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी, बिकॉज द स्पेसिफिक temperature which is essential for that growth of the plant body. If this temperature is not available in the environment, then plant growth is not takes place properly. As the temperature affect on the whole plant growth, as well as the temperature which is also affect on the reproductive growth, means initiation of the flowering. Means in some plants require the cold temperature treatment or the chilling temperature for the initiation of the flowering, and this is nothing but the vernalization. And this term vernalization, which is also known as yarovization. This yarovization, which is this is the Russian term, because this vernalization is firstly studied by the Russian scientist. Russian scientist ने पहिल्यांदा याचा स्टडी केलेला आहे. Then the vernalization, it is a low temperature or chilling temperature treatment or chilling treatment that induces early flowering in the plants. म्हणजे जेव्हा जे काही प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्सचे सीड्स आपण सोईंग केल्यानंतर त्याची व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ कंप्लीट झाल्यानंतर त्याला एक स्पेसिफिक काय असणार आहे, 1 महिने 2 महिन्याचं काय असणार आहे, नॅचरली त्याला कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट नेचर मध्ये मिळणार आहे, अँड देन देअर इज ए इनिशिएशन ऑफ द फ्लॉवरिंग, अँड दिस इज नथिंग बट द vernalization. According to Clippart in 1918 and Choward in 1960, define the vernalization as an acceleration of the ability to flower by chilling treatment. म्हणजे क्लिपार्ट इन 1918 अँड चॉवर्ड इन 1960 यांनी दोघांनी काय एक्सप्लेन केलेलं आहे, जे काही व्हर्नलायझेशन आहे, व्हर्नलायझेशन म्हणजेच काय होणार आहे, देयर इज ए इनिशिएशन ऑफ द फ्लॉवरिंग, मीन्स the vernalization which vernalization as a acceleration of the ability to flower. म्हणजे फ्लावर इनिशिएट करण्याची ॲबिलिटी त्या प्लांट मध्ये डेव्हलप होणार आहे, आणि ती कशामुळे डेव्हलप होईल, बाय चिलिंग ट्रीटमेंट. त्याला आपण चिलिंग ट्रीटमेंट दिल्यानंतर तिथं एक काय होईल, इन दॅट प्लांट देअर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन, and this hormone which is essential for the formation of the flowering hormone, that is florigin, and then there is a initiation of the flowers. Then there are number of cereals. Then the crucifers require a period of
कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर द फ्लावरिंग. काही सिरियल्स आहेत, सिरियल क्रॉप्स आहेत, त्याचबरोबर क्रुसिपर्स असतील, त्यांना एक स्पेसिफिक कोल्ड टेम्परेचरचा काय असणार आहे तर ट्रीटमेंटचा पिरियड इसेन्शियल आहे. त्याच्याशिवाय त्यांच्यामध्ये फ्लावरिंग येणार नाही. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेला असं बघतो देर आर द डिफरंट व्हरायटीज, ओट असेल, राई असेल, याच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट व्हरायटी पाहायला मिळतात. स्प्रिंग व्हरायटी असेल, विंटर व्हरायटी असेल. देन सम प्लांट शोज द बायनियल व्हरायटी. दे कम्प्लीट देअर लाईफ सायकल विदिन 2 years. 2 वर्षामध्ये त्याची लाईफ सायकल कम्प्लीट होणार. इन फर्स्ट पिरियड, फर्स्ट इयर मध्ये काय होणार आहे, ओनली व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ ऑफ दॅट प्लांट बॉडी विच इज टेक्स प्लेस. त्या प्लांटची फक्त काय होणार, व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ कम्प्लीट होईल. अँड इन नेक्स्ट इयर आफ्टर एक्सपोजिंग दिस प्लांट or when this plant get the cold temperature treatment naturally, then there is a initiation of the flowering. म्हणजेच ही व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ कम्प्लीट होणार आहे, त्यावेळी त्याला मीन वाईल मधला जो पिरियड असणार आहे त्यावेळी कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट नेचर मध्ये त्याला अवेलेबल होईल. म्हणजे विंटर सीझन मध्ये त्याला कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट मिळणार आहे. अँड देन देयर इज ए इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. So these plants required the cold temperature treatment for the initiation of the flowering, means for the development of the fruits and seeds, and after their reproductive growth their harvesting can be takes place. म्हणजे ही कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिल्याशिवाय त्या प्लांट मध्ये फ्लावर इनिशिएशन होणार नाही. आणि नेचर मध्ये ते त्याला अवेलेबल झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये फ्लावर इनिशिएशन होणार आहे. म्हणून त्या प्लांटला त्याची लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी किती वर्ष लागणार आहे, 2 वर्ष लागतील. ती बायनियल व्हरायटी. बट इफ यू गिव्ह द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू देअर सीड्स और द सीडलिंग्स. पण आपण काय केलं, हे जे काही प्लांट्स आहेत त्या प्लांटच्या सीड्सलाच काय केली, चिलिंग ट्रीटमेंट आपण दिलेली आहे, कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली. And mostly this cold temperature treatment which is in between the 1 to 6 degrees Celsius for 1 to 1 or half month duration साठी दिली जाते. काही प्लांट्स मध्ये 2 महिन्यासाठी काय केलं जाणार आहे, चिलिंग ट्रीटमेंट दिली जाईल किंवा 1 to 6 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर दिले जाणार डिपेंडिंग अपॉन द डिफरंट स्पेसिस ऑफ द प्लांट. वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये ज्या प्लांटला ज्या पद्धतीनं त्याला रिक्वायरमेंट त्याची आहे त्या पद्धतीनं तेवढ्या कालावधी त्याला काय केलं जाईल तर कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज गिवन टू देअर सीड्स. म्हणजे त्याच्या ज्या सीड्स असणार आहेत त्या सीड्स काय केल्या जातील, कोल्ड टेम्परेचरला स्टोअर केल्या जातील. किंवा त्या सीड्स सोईंग केल्यानंतर त्याचे जे सीडलिंग्स आहेत, दीज सीडलिंग्स विच आर केट और दीज सीडलिंग्स, द सीडलिंग्स there is a given the cold temperature treatment. Means cold temperature treatment is given to these seedlings due to which the initiation of the flowering which can be takes place earlier. And असं आपण केल्यामुळे काय होईल, म्हणजे सीड्सला किंवा सीडलिंगला कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली की त्यामुळे काय होणार आहे, ज्या काही सीड्स असतील त्या सीड्स मध्ये जी काही त्याची व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ आहे, दिस व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ विच इज कम्प्लिटेड, ही व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ पण कम्प्लीट होणार. अँड आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ ऑल्सो देअर इज ए इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. त्या प्लांट मध्ये फ्लावर इनिशिएशन पण होतील अर्लियर. मीन्स बायनियल व्हरायटी विच इज कन्व्हर्टेड इनटू अॅन्युअल व्हरायटी. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसेल, बायनियल व्हरायटीचं कन्व्हर्जन हे आपण अॅन्युअल व्हरायटी मध्ये करणार आहे बाय गिव्हिंग द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट टू द सीड्स और द सीडलिंग्स. देन इफ यू ऑब्झर्व द प्री ट्रीटमेंट. आता याच्यासाठी प्री ट्रीटमेंट म्हणजेच आपण मगाशी बघितलं त्या पद्धतीनं सीड्स और द सीडलिंग्स ऍट ए लो टेम्परेचर 1 to 6 डिग्री सेल्सिअस फॉर 1 to 1 or हाफ मंथ्स ड्युरेशन साठी देणार आहोत. आता याच्यामध्ये क्लिपार्ट इन 1957 he analyzed that whenever he carry out or whenever he working on a 2 varieties of the wheat. क्लिपार्ट हा व्हीटच्या 2 व्हरायटीज वरती वर्क करत होता आणि त्यावेळी या सायंटिस्टला असं दिसून आलेलं आहे की द वन व्हरायटी विच इज द विंटर व्हरायटी अँड अदर wheat variety which is a spring variety. Both varieties require
4 months to complete its life cycle. Means after 120 days there is a harvesting of the wheat. व्हीट प्लांटची काय होणार आहे, व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ आणि रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ दोन्ही कंप्लीट होतील आणि 120 दिवसानंतर आपण त्याचं काय करणार आहोत, हार्वेस्टिंग करणार आहोत. And he observed that is both varieties require the same period for the harvesting. Then the winter variety seeds are sown along with the summer variety. क्लिपार्डने एक एक्सपेरिमेंट केला, काय केलेलं आहे त्यांनी, तर विंटर व्हरायटी जी होती, विंटर व्हरायटीच्या सीड्स, द विंटर व्हरायटी सीड्स आर सोन अलॉंग विथ द समर व्हरायटी. समर व्हरायटी बरोबर विंटर व्हरायटीच्या सीड्स पण काय केलेले आहेत, फील्ड मध्ये सोईंग केलं. अँड ही ऑब्झर्व दॅट ओनली समर व्हरायटी crop shows the vegetative and reproductive growth within 4 months. म्हणजे 4 महिन्यानंतर आफ्टर 120 days त्यानं काय पाहिलेलं आहे, क्लिपार्ड ऑब्झर्व दॅट ओनली समर व्हरायटी कंप्लीटेड हिज the reproductive, means vegetative growth and reproductive growth, and then there is a harvesting of the summer variety. But winter variety shows only the vegetative growth. फक्त विंटर व्हरायटी मध्ये आपल्याला काय दिसलेलं आहे, तर व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथच कंप्लीट झाली. This winter variety which require 8 months to complete its reproductive growth, means when this winter variety which get naturally, that is the cold temperature treatment in the nature, and then afterwards reproductive growth is complete and then there is a harvesting. म्हणजे ह्या दोन्ही व्हरायटी, समर व्हरायटी बरोबर विंटर व्हरायटीचे सीड्स पण सोईंग केल्यानंतर तिथं काय आढळून आलेलं आहे, तर जी काय समर व्हरायटी आहे त्या समर व्हरायटीने बरोबर 4 महिन्यामध्ये तिचं काय झालेलं आहे, व्हिजिटेटिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ कंप्लीट झाली. आफ्टर 120 डेज हार्वेस्टिंग घेतलेलं आहे. पण विंटर व्हरायटी शोज ओनली व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ. फक्त विंटर व्हरायटी मध्ये व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ दिसलेली आहे. आफ्टर ते 4 मंथ्स कंप्लीट झाल्यानंतर अजून 4 महिन्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याचं हार्वेस्टिंग केलं गेलं. कारण का, त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ होण्यासाठी त्या प्लांट्सला, त्या विंटर व्हरायटीला कशाची रिक्वायर, द विंटर व्हरायटी रिक्वायर द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट. सो इन दिस वे the Clippard observed that the winter variety which required the cold temperature treatment, and for that he gives the seeds and the seedling. म्हणून काय केलेलं आहे, सीड्स आणि सीडलिंग जे असणार आहेत त्याला त्याची ग्रोथ जी असणार आहे ती कंप्लीट होण्याच्या आधीच, म्हणजे अगदी सुरुवातीच्या काळातच त्या सीडलिंग्सला कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली. किंवा काय केलं, तर ज्या ह्या व्हीट सीड्स आहेत त्या व्हीट सीड्सला बिफोर सोईंग द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट और चिलिंग ट्रीटमेंट इज गिवन. देन दिस विंटर व्हरायटी विच इज ऑल्सो ग्रो अलॉंग द समर व्हरायटी अँड बोथ व्हरायटी, म्हणजे ह्या दोन्ही व्हरायटी ज्या असणार आहेत, विंटर व्हरायटी आणि summer variety, both variety which can be completed the life cycle or completed their whole, that is vegetative and reproductive growth within the 120 days. कारण का आपण विंटर व्हरायटीला काय केलेलं आहे, तर कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली. Then the vernalization, whenever the cold temperature treatment is given to these plants, त्या प्लांटला म्हणजे सीडलिंग्सला किंवा सीड्सला जेव्हा कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिली जाते, देन द प्लांट्स रिक्वायरिंग व्हर्नलायझेशन मीन्स लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, दॅट इज 1 to 5 डिग्री सेल्सिअस या दरम्यान त्याला टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली जाईल, चिलिंग ट्रीटमेंट दिली जाईल, लो टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली जाणार आहे. देन देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ व्हर्नॅलिन हार्मोन अँड दिस व्हर्नॅलिन इज ए जिब्रेलिन, मीन्स जिब्रेलिक ऍसिड सारखा एक सबस्टन्स तिथं सिंथेसाइज होणार आहे, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तिथं सिंथेसाइज होईल, अँड दिस इज नथिंग बट द व्हर्नॅलिन. अँड देन द प्लांट, आता ही कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट आपण जेव्हा देणार आहोत त्या सीड्सला, तेव्हा त्या सीड्स मध्ये म्हणजेच जो काय एम्ब्रिओ आहे, प्रायमरी द अपायकल मेरिस्टेम ऑफ द
root, apical meristem of the shoot means primary root, primary shoot, and newly developed leaves. In that part there is a presence of the vernalin. तिथं काय प्रेझेंट असेल? vernalin प्रेझेंट असेल. And when these plants, म्हणजे जर सपोज ते शॉर्ट डे किंवा लॉंग डे प्लांट असेल, then these short day and long day plants they require the photoperiodic treatment. म्हणजे त्या प्लांटला ज्या पद्धतीने फोटोपिरियडची रिक्वायरमेंट आहे, लाईट पिरियडची आवश्यकता आहे, क्रिटिकल लाईट पिरियड रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग. म्हणजे ज्या व्हरायटीला आपण कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिलेली आहे आणि ती व्हरायटी जर शॉर्ट डे प्लांट असेल तर तिला त्या पद्धतीने काय व्हायला पाहिजे, नेचरमध्ये किंवा आपण त्याला त्या पद्धतीची काय करणार आहोत, लाईट ट्रीटमेंट देणार आहोत. फोटोपिरियडिक ट्रीटमेंट इज गिवन and then there is a formation of unknown intermediate. तिथे एक unknown intermediate फॉर्म होईल and from this unknown intermediate there is a formation of florigen flower initiation hormone तिथे synthesize होईल and due to formation of this florigen there is a initiation of the flowering. त्या प्लांट्स मध्ये फ्लावरिंग येणार आहे. म्हणजेच कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिली जाते, त्याच वेळी तिथं काय होणार आहे, vernalin this substance synthesis which is as like the gibberellin सारखा एक केमिकल कंपाऊंड तिथे सिंथेसाइज होणार आहे. and this is essential. After that these plants which are exposed to the photoperiodic treatment according to the plant requirement and then the unknown intermediate is formed and unknown intermediate पासून परत फ्लोरिजन फॉर्म होईल and फ्लोरिजन which is responsible for the initiation of the flowering. देन जर समजा इथं काय असेल, डे न्यूट्रल प्लांट असेल तर डे न्यूट्रल प्लांट असेल तर सुरुवातीला आपण त्याला काय करणार आहोत, व्हर्नलायझेशनची ट्रीटमेंट म्हणजे कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देणार आहोत. व्हर्नॅलिन तिथं सिंथेसाइज होईल बट दीज प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर द स्पेसिफिक फोटोपिरियडिक रिक्वायरमेंट. डायरेक्टली त्यामध्ये काय होईल, अननोन इंटरमिडिएट म्हणजे कोणतीही त्याला स्पेसिफिक लाईटची रिक्वायरमेंटची गरज नाहीये. So these plants synthesize the unknown intermediate and then there is a synthesis of the florigen and initiation of the flowering is takes place. Then this vernalization stimulus which is a chemical stimulus and which is nothing but the vernalin. Vernalization stimulus फॉर्म होणार प्लांट मध्ये म्हणजेच काय होतं, एक केमिकल स्टिम्युलस फॉर्म होतो म्हणजेच व्हर्नॅलिन तिथं सिंथेसाइज होतं. And this vernalin which is also transferred through a grafting which is explained by the Mulcher in 1939. मल्चर नावाचा जो सायंटिस्ट होता त्या मल्चरनी 1939 मध्येच पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, हे एक्सप्लेन केलं की सपोज आपण दोन व्हरायटी घेतलेल्या आहेत प्लांटच्या आणि त्या व्हरायटीनं काय लागणार आहे, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंटची गरज आहे. समजा एका व्हरायटीला आपण कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिलेली आहे, दुसऱ्या व्हरायटीला कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिलेली नाही आणि या दोन व्हरायटीमध्ये ग्राफ्टिंग केलं तर दिस इज पॉसिबल. ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली इन द डायकॉट प्लांट. डायकॉट मध्ये पॉसिबल आहे. यामध्ये पण ग्राफ्टिंग केल्यानंतर तिथं काय दिसेल, हे जे काही हार्मोन तयार होणार आहे, व्हर्नलायझेशन स्टिम्युलस फॉर्म होईल, केमिकल स्टिम्युलस. दिस केमिकल स्टिम्युलस विच इज ऑल्सो ट्रान्सफर्ड थ्रू द ग्राफ्टिंग. म्हणजे एका व्हरायटी मधून दुसऱ्या व्हरायटीमध्ये, दोन व्हरायटीमध्ये स्टॉक मधून सायन मध्ये तो काय होणार आहे, ट्रान्सफर होऊ शकतो. देन दिस whenever you observe that this vernalization, आता हे जे काही vernalization आहे, this vernalization term is firstly introduced or this term is coined by the T.D. Lysenko, Russian scientist, and this Russian scientist T.D. Lysenko firstly coined the term vernalization or used this term vernalization. Then the next आपण बघणार आहोत यामध्ये devernalization and revernalization. Suppose if you give the treatment, cold temperature treatment or chilling treatment which is given to the seeds, then if you want to reverse this ट्रीटमेंट, जर आपल्याला काय करायचं आहे, तिथं कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपण दिलेली आहे, तिथं व्हर्नॅलिन सिंथेसाइज झालं
पण हे व्हर्नलिन ऍक्टिव्हेट व्हायच्या आधीच आपल्याला रिव्हर्स करायचं आहे, म्हणजे तिथं फ्लावर इनिशिएशन होऊन द्यायचे नाहीत. अशा वेळी आपण काय करणार आहोत, इमिजिएटली वी गिव्ह द high temperature treatment to these seeds, and this temperature, which is nearly 30 degrees Celsius temperature treatment, is given to these seeds, and we can reverse the effect, and this is called as a devernalization. म्हणजे ज्या व्हर्नलाइज सीड्स आहेत त्या व्हर्नलाइज सीड्स मध्ये आपल्याला फ्लावर इनिशिएशन नको आहेत आणि परत आपल्याला आहे तसं काय करायचं आहे, रिव्हर्स इफेक्ट करायचा आहे. जे व्हर्नलिन सिंथेसाइज झालेलं आहे त्याला इनऍक्टिव्हेट करायचं असेल, immediately these seeds are treated with a high temperature, that is by 30 degrees Celsius temperature. Then again if you, म्हणजे आपण डी काय केलेलं आहे, डिव्हर्नलायझेशन केलं, आणि दिस डिव्हर्नलाइज सीड्स मध्ये परत आपल्याला व्हर्नलायझेशन करायचं असेल, म्हणजे व्हर्नलिन सिंथेसाइज करायचं असेल, ऍट दॅट टाइम दीज डिव्हर्नलाइज सीड्स which are again exposed, or these seeds are again treated with a cold temperature treatment, and this is called as a revernalization. त्याला आपण revernalization म्हणणार. म्हणजे डिव्हर्नलाइज केले आपण सीड्स, त्या डिव्हर्नलाइज केलेल्या सीड्सला आपण परत कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिली तर त्याचं परत रिव्हर्नलायझेशन, म्हणजे परत त्याच्यामध्ये व्हर्नलिन सिंथेसाइज होणार आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज ए रिव्हर्नलायझेशन. So this is all about the vernalization. Then what are the different advantages of these vernalization? The crops can be produced earlier. म्हणजे सपोज दे ज्या प्लांट्सला आपल्याला 2 वर्षाचा कालावधी लागत होता त्याचं हार्वेस्टिंग करण्यासाठी, ते प्लांट त्याची लाईफ सायकल, त्याचं पूर्ण जे काही व्हिजिटेटिव्ह ग्रोथ अँड रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ ही आपण एकाच वर्षामध्ये कंप्लीट करू शकतो. म्हणजेच काय होणार आहे, क्रॉप्स कॅन बी प्रोड्यूस अर्लियर. क्रॉप्स कॅन बी प्रोड्यूस अर्लियर. देन द नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये, दॅट इज द क्रॉप्स कॅन बी कल्टिवेटेड इन द रिजन्स वेअर दे डू नॉट ग्रो नॅचरली. म्हणजे नॅचरली ज्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये ते क्रॉप त्याची ग्रोथ होऊ शकणार नाही, ते क्रॉप डेव्हलप होऊ शकणार नाही, अशा काय असणार आहे, अशा नॅचरल कंडिशन मध्ये पण आपण काय करू शकणार आहे, वी कॅन कल्टिवेट दीज क्रॉप्स. मीन्स क्रॉप्स कॅन बी कल्टिवेटेड इन द रिजन. अशा रिजन मध्ये आपण क्रॉप कल्टिवेट करणार आहे की ज्या रिजन मध्ये ते क्रॉप नॅचरली तिथे त्याची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट होऊ शकली नसती, पण त्याला आपण जर काय केलेले आहे, व्हर्नलायझेशन केलं, त्याच्या सीड्स किंवा सीडलिंग्सला आपण काय केलेले आहे, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिली, देन वी कॅन ग्रो द क्रॉप्स or cultivated these crops in the regions where they do not grow naturally. Then biennial varieties which can be converted into annual variety. बायन्युअल व्हरायटीचं कन्व्हर्जन आपण ओट असेल, राई असेल, ह्या व्हरायटीज असणार आहेत. बायन्युअल व्हरायटीचं कन्व्हर्जन आपण कशात करू शकतो, तर अॅन्युअल व्हरायटी मध्ये करू शकतो. देन इनक्रीज द कोल्ड रेजिस्टन्स इन द प्लांट. व्हर्नलायझेशन मुळे काय होणार आहे, व्हेन वी गिव्ह द चिलिंग ट्रीटमेंट टू द सीड्स और सीडलिंग्स, ड्यू टू विच there is a development of the cold resistance, means increase the cold resistance in the plant. म्हणजे ज्या कोल्ड टेम्परेचर मुळे जे काही इंजुरी त्या प्लांटला होणार आहे त्याच्या अगेन्स्ट रेजिस्टन्स हा प्लांट मध्ये डेव्हलप होणार आहे. देन this vernalization helps to increase commercial yield in crops. व्हर्नलायझेशन मुळे आपण काय करू शकणार आहे, इनक्रीज. Vernalization helps to increase the commercial yield in the crops. Suppose ते टोटली त्या क्रॉपची yield ही कशावरती डिपेंड आहे, फ्लावरिंग वरती डिपेंड आहे, आणि ते फ्लावरिंग येण्यासाठी भरपूर वेळ लागत असेल, अशा वेळी किंवा त्याला कोल्ड टेम्परेचर ची ट्रीटमेंट नेचर मध्ये मिळाल्याशिवाय काय होणार नाही, त्या प्लांट्सला फ्लावरिंग येत नसतील. अशा वेळी जर त्या प्लांट्सला आपण अर्ली कंडिशन मध्ये म्हणजेच सीडलिंग स्टेज मध्येच आपण त्याला कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली किंवा त्याच्या सीड्सना आपण कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली असेल, देन देअर इज ए इनिशिएशन ऑफ द फ्लावर्स विच कॅन बी टेक्स प्लेस अर्लियर इनिशिएशन करू शकणार आहे की ज्यामुळे काय होईल, इनक्रीज द कमर्शियल यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. क्रॉपची कमर्शियल यील्ड आपण वाढवू शकतो. त्याचबरोबर
2 वर्षाचा कालावधी घालवण्याच्या ऐवजी आपण काय करू शकणार आहे, तर एकाच वर्षामध्ये ते आपण पूर्ण पीक घेऊ शकतो. किंवा आपल्याला असंही करता येईल, जी विंटर व्हरायटी होती, वीटची विंटर व्हरायटी होती, ती समर बरोबर पण आपण कल्टिवेट करू शकतो, कारण त्याला आपण कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट त्याच्या सीड्सना दिलेली आहे. त्यामुळं विंटर व्हरायटी विच इज ऑल्सो कम्प्लीट इट्स व्हेजिटेटिव्ह अँड रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ अँड विदिन 120 days, means after 120 days the crop is ready for the harvesting साठी ते क्रॉप रेडी असणार. then the due to vernalization which increase the resistance for the fungal diseases, जे काही वेगवेगळे फंगल डिसीज होणार आहे त्या फंगल डिसीजच्या अगेन्स्ट रेजिस्टन्स डेव्हलप केला जातो. मीन्स ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट और ड्यू टू वर्नलायझेशन देर इज ए डेव्हलपमेंट और द वर्नलायझेशन विच इनक्रीज द रेजिस्टन्स फॉर द फंगल डिसीज. जे काही वेगवेगळे फंगल पॅथोजन आहेत की ज्यामुळं हे जे सिरियल क्रॉप्स असतील, त्याचबरोबर काही काय असणार आहेत जे आपण बघितले की नंबर ऑफ क्रुसिफर्स आहे, त्यांच्यामध्ये आपण बघणार आहोत की त्यांच्यामध्ये जे फंगल इन्फेक्शन होणार आहेत, दिस अगेन्स्ट दिस फंगल इन्फेक्शन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ रेजिस्टन्स इन द प्लांट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द व्हर्नलायझेशन. सो व्हर्नलायझेशन, या व्हर्नलायझेशन वरती आपल्याला व्हर्नलायझेशनचे डेफिनेशन माहित पाहिजे. देन यारोव्हायझेशन, दिस इज द another term which is used for the vernalization. then what are the advantages of vernalization and actually vernalization म्हणजे काय, किंवा आपल्याला असंही विचारलं जाऊ शकतं, when the seeds are treated with a cold temperature treatment for the initiation of the flowering, this is known as vernalization. त्याला vernalization म्हणतात. काय vernalization, in vernalization for the initiation of the flowering dash dash treatment is given to the plant. कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट काय केली जाणार आहे, त्या सीड्सला किंवा सीडलिंग्सला कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिली जाईल. किंवा याच्याशी रिलेटेड 4 सेंटेन्स आपल्याला दिले जातील अँड चूज द करेक्ट ऑर इनकरेक्ट. म्हणजे करेक्ट स्टेटमेंट पण असा पण क्वेश्चन येऊ शकेल किंवा इनकरेक्ट, त्या 4 मधलं एकच इनकरेक्ट स्टेटमेंट असेल ते आपल्याला चूज करायचं असेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हर्नलायझेशन. थँक यू व्हेरी मच.